नवीन पट्टनायक काली समस्त को चमकेला भाया निष्पत्ति नहीं नुआपड़ा उपनिर्वाचन मैडम सेहांगिन छुरिया ना घोषणा करते आउ निजे कैंडिडेट आम सहित अच्छा बीजेडी कैंडिडेट सेहांगिन छुरिया मैडम सहित अधिक आलोचना करवा मैडम मैडम ये जो आपड़ जदि देखिए नवीन बाबू काली जो निष्पत्ति नेले यहाँ गोटे समस्त को सरप्राइज कारण चली माराथन बैठक चली विचार विमर्श चलता आपण से बैठक उपस्थित थे आपण सरप्राइज देखो सार ना घोषणा कले निश्चित भाव में मु भी सरप्राइज किंतु मो कृतज्ञता जनाऊँगी आमर प्रिय नेता नवीन पट्टनायक महोदय को दलर सभापति पूर्वतन मुख्यमंत्री दलर विरोधी दलर नेता जे से मो ऊपर आस्था विश्वास रखिले मते नुआपड़ार कैंडिडेट भाव में मते रखिले तेणु मुझे कृतज्ञता जनाऊँगी एवं निश्चित भाव में मते भी टिके आश्चर्य लगिला तापर जितेबाला मुझे जानिली जे दलर नुआपड़ा जिल्लार किसी नेतृमंडली आसी सहित आलोचना करिसेंती आम विजु जनता दल नेतृमंडली आलोचना करिसेंती तापर जाई मुझे जानिली जे समस्त विचार विमर्श यह है। मैडम आम देखिलु नवीन बाबू नुआपड़ा को पठेले टीम पठेले वरिष्ठ नेता को पठेले से फीडबैक नापी आपण से टीम रे थिले आउ एठी फेरला पर एठी जो बैठक होतला विचार विमर्श होतला सेतेरे मध्य थिले आपण फीडबैक दबा लोक आपण लास्ट कैंडिडेट हो गले आउ आपण निजे केतळे जानले आ किए आपण को कहले आपण कैंडिडेट ने मु भी 10 मिनिट पूर्वर जानी कारण जितेबाला समस्त आलोचना होता मु से समय नथिली एवं नुआपड़ा जिल्लार पूर्वतन सभापति वर्तमान सभापति तांकर जिला परिषद प्रेसिडेंट कर प्रतिनिधि एमती ब्लॉक सभापति जिला परिषद मेंबर समस्ते आसीथिले तांको सहित नवीन पट्टनायक सार आलोचना कला परे 1-to-1 आलोचना कला परे से 10 मिनिट पूर्वर नुआपड़ावासी मते कहिले जे आसते जे नहीं आज्ञा आपन बोधे कैंडिडेट होउछंती तापर जाई मु टिके आभास पाइछि एवं निश्चित भाव में यहाँ मो नुआपड़ावासी को भी विजु जनता दल कर्मकर्ता मान को भी मु कृतज्ञता जनइबी तांकर मध्य सुपारिश अछि मोर कैंडिडेट रे। मैडम आ गोटे कथा आपण जदि बाई इलेक्शन ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए सेटा सबु बेले जाए गवर्नमेंट सपक्ष अर्थात गवर्नमेंट दल जो माने थांती तांको सपक्ष आपण एग्जांपल नहीं पारंती 2019 रु 2024 भितर 8टा बाई इलेक्शन होईची आ 8टा भितर 7टा बीजेडी जीतीथिला तो ये बाई इलेक्शन कोन आपण थ्रस्ट नै कि लोकन को पाखु जिवे देखंतु नुआपड़ा प्रभात पुरुष विजु पट्टनायक होउछंती नुआपड़ार स्रष्टा नुआपड़ा गोटिए सब डिविजन थिला ताकू से जिल्लार मान्यता देइथिले तापरे नवीन पट्टनायक महोदय नुआपड़ा को गोटे विकसित जिला भाव में परिणत करछंती शिक्षा हो स्वास्थ्य हो गमनागमन हो आदिवासी दलित मानकर उन्नति कथा कह जाऊ आमर ऐतिह्यर उन्नति कथा कह जाऊ कृषि जलसेचन हेल्थ सेक्टर रे प्रत्येक क्षेत्र में आज जदि विकसित होईची नुआपड़ा जिला केवल नवीन पट्टनायक करछंती तेणु नवीन पट्टनायक लोकप्रियता सेठी रही विजु जनता दल लोकप्रियता रही चारि थर पूर्वतन विधायक जीतिकी से आसी आज लोकों भितर नवीन पट्टनायक अच्छा विजु जनता दल अच्छी तेणु नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे निश्चित भाव में लोके विचार करेंगे जे तांकर आभिमुख्य कौन एवं से किपरि भाव में जेहेतु विजु जनता दल एक समृद्धशाली करिछि तांकर हृदय भितर भी नवीन पट्टनायक सब बेले रहिछन्ते। मैडम आप जानते राजेंद्र ढोलकिया देहांत पर उपनिर्वाचन टी होउची आ उपनिर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट होती जय ढोलकिया तेणु सिंपाती भोट तांका सपक्ष रोची ता सहित से सरकारी दल रे अछंती आपणको स्ट्रेंथ कौन ये इलेक्शन को लड़िबा पई आपणकर थ्रस्ट और स्ट्रेंथ देखो विजु जनता दल कर्मकर्ता जो मैंने नुआपड़ा अच्छा से मैंने बहुत सशक्त एवं दृढ़ मनोबल रही गत समय जितेबाला ये प्रतिकूल परिस्थिति नुआपड़ा जिले में 2टा आसन विजु जनता दल जीति तेणु कर्मकर्ता इच्छा शक्ति नथिले परिश्रम नथिले केबे दल जीति पारे ना तो आज से मनोबल कर्मी पाखे अच्छी से दृढ़ता कर्मी पाखे अच्छी कारण लोके घर घर जाइकी विजु जनता दल कर्मकर्ता लोक सेवा करिसेंती समस्त दलित आदिवासी महिला समस्त सेवा करिसेंती सबु उन्नतिमूलक काम साहाय्य सहयोग रही तेणु जितेबाला सर्वसाधारण पाखरे ग्रहणीय होती दल तांकर कर्मकर्ता ग्रहणीय होती सेटा ही आमर प्रकृत संपत्ति एवं ताकू नेकी सेई आशा भरोसा को नेकी जो लोकंकर सेवा करिछु अंचल विकास करिछु ए 2टा कथा को नहीं आम लोकंक पाखक जीवु एटा होची आमर विश्वास। मैडम आपण जानिछंती
ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହବା ପରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, କାରଣ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅନେକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଶାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ? ଆର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରଖିବେ? ତା ସହିତ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେଠୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହବନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଶ ବାହାର ନୁହଁ, ଗୁଜରାଟର ନୁହଁ। ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ, ପଦମପୁରର ଝିଅ, ନୂଆପଡ଼ା ମୋ ମାମୁଁ ଘର। ମୋର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି, ମୋର ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ କାଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ମୋତେ ଅବଜର୍ଭର ଭାବରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସଂଗଠନ କରିଥିଲି। ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେବ ମୁଁ ସୁପାରିଶ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ କାମ ନେଇକି ସୁନାଦେଇ ମନ୍ଦିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉ, ରାସ୍ତା କଥା କୁହାଯାଉ, ରାଉରକେଲାରୁ ଜଗଦଲପୁର ରାସ୍ତା, ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ କଥା କୁହାଯାଉ, ବରଗଡ଼ରୁ ବୋରିଗୁମା ରାସ୍ତା କୁହାଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ପଏଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର SHG ଗ୍ରୁପ ଗଠନ, ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି। ତେଣୁ ମୋର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦଳର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବୋଧେ ଆଧାର ହେଇଥିବ ଏବଂ ମୁଁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ମୋର ଘର, ନୂଆପଡ଼ା ମୋ ମାମୁଁ ଘର, ନୂଆପଡ଼ା ପାଖ ପଦମପୁରର ମୋ ଝିଅ ଏବଂ ମୁଁ ଗୁଜରାଟର ନୁହଁ, ରାଜସ୍ଥାନର ନୁହଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିକି ଏଇଠି ରହିନି। ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ, ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅପୋଜିସନ୍ ମାନେ ବେଶୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଯେ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଲଢ଼େଇ କରେ, ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସିଛି। ସମଦୂରତା କଂଗ୍ରେସରୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲଢ଼େଇ କରି ସେଇଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସିଟ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଲ୍ ନୁହଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିଫଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବା ଦଳ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଦଳ, ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ OBC ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଦଳ ସହିତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦଳ ସହିତ କେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯାହାର ପତ୍ତା ନାହିଁ ତା ସହିତ କେବେ ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିଗ ହେଉଛି ଏ ଉପନିର୍ବାଚନ କାହା ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ, କାହା ପାଇଁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, କାରଣ ଶାସକ ଦଳ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହିଁବ ଯେ 15 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଜନାଦେଶ ସେଥିରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼, କାରଣ ସେଠି ବିଜେଡି ବରାବର ଜିତି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ, ଲୋକେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଧୋକେବାଜ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଏବଂ ସେ କୃତଘ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କେବେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ତା ବାପାର ସମ୍ମାନ ରଖିଲା ନାହିଁ, ଯିଏ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାଭିମାନ ରଖିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଚାରି ଥର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ, ସେ ହୁଏତ ପାଳିତ ପୁତ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାରି ଥର ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଏଇଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେହି ଯେଉଁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା କଥା, ଯେଉଁ କୃତଘ୍ନତା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କୃତଘ୍ନକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। କାମ କରିବନି ମୋଟେ ଅନୁକମ୍ପା ସହାନୁଭୂତି ଭୋଟ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଲୋକ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଟଙ୍କାରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ନେଇଛି, କିଣି କରିକି ନେଇଛି ଏବଂ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିକ୍ରି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନୂଆପଡ଼ାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ନୂଆପଡ଼ାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ। ଖଣି ଖାଦାନ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହାତରେ ଟେକିଦେବେ। ତେଣୁ ବିଜେପିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଜୟ ଢୋଲକିଆକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କିପରି ଖଣି ଖାଦାନ ଯାହା କିଛି ଅଛି ନୂଆପଡ଼ାର, ତାର ଖଣି ଭିତରେ ଥିବା ମାଟି ବାଲି ଭିତରେ ବାଲି ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ କିପରି ଅକ୍ତିଆର କରିବେ, ନେଇକିରି ଚୋରେଇକିରି ନେବେ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇବେନି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସେସ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହବ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟବ୍ୟାକ୍ ହବ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଚୋରି କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଣିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯେହେତୁ ପାଳିତ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ଉତ୍ସାହ, ସେଇ ଉତ୍ସାହ ସେଇ ଉଦ୍ଦୀପନା ସେଇ ଭାବନା ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ହଠାତ୍ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆପଡ଼ାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଜିତେଇକି ସେଇଠି ପଠେଇବେ। ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବା ବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଯିବେ ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର, ଇଏ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରିବ, କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବେ ଏବଂ ଦଳକୁ ବିଜୟ କରିବାରେ ଏଥିରେ ଆମ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, କେବେ ଆପଣ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଦିନ ରୋଡ ଶୋ ବା ଅଲଗା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି? ଦଳର ସଭାପତି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯେଉଁଦିନ ଆମର ନୋମିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଆମେ ନୋମିନେସନ୍ କରିବୁ, ର୍ୟାଲି ହେବ, ବିରାଟ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବ ଏବଂ ନୋମିନେସନ୍ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ସେହାଙ୍ଗିନ ଛୁରିଆ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ।